Well, next is 40 minutes record. Look here. Now I am going to ask a few questions which are very interesting to start with electronics. So there is here. The question is like this. You know about ammeter? Ammeter is a device which is used to measure the current. Here there is a voltmeter. And here we are going to connect the device. ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. I am applying DC ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. Here I am going to connect a device such that I versus V, it is a straight line. Straight line ಬರ್ತಾ ಇದೆ. I versus V, we are going to get a straight line. Now the question is, what type of material we are going to use here? Options ಕೊಡ್ತೇನೆ. It is a perfect conductor, perfect insulator, semiconductor, none of this. Come on, you answer this. We are going to, if you plot a graph of I versus V, we are going to get the graph like this. Then what must be the material we have to connect it here? Anybody? Very good. See, Bhumika, she is saying that a semiconductor. Yeah, D. None of this. Okay. Well, basically, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರು ಅಭಿ ಇದರಲ್ವಾ ಮಾತಾಡಿ. Chaya, Abhi. Okay, you please remember it is a perfect conductor because when current is zero, voltage is also zero. You see, there is a linear variation and it is having a constant resistance. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ನೀವು ಒಂದು resistance ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. I'll show you what you are having. It is a perfect conductor. On copper conductor ಇಟ್ಕೊಂಡು we are going to get. I am plotting a graph of I versus V, and for linear portion, you please remember the resistance, it is always constant. Resistance constant either. Therefore, it is a perfect conductor. Okay. Now the next question is very simple. Can you tell me I versus V? We are going to get the graph like this. I versus V, we are going to get the graph like this. That is. So if you apply the potential difference, then what happens? You know, we are going to get the graph like this. Can you name this device? Perfect conductor, perfect insulator, semiconductor, none of this. Questions are that, yeah, very good. So it is nothing but semiconductor. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, very good. So perfect conductor ಅಲ್ಲಿ there is a linear variation of I versus V. That's why it is called ohmic device. Whereas this is non-ohmic device. Illi slope bere tara barutte, illi slope bere tara barutte. So the resistance varies. Okay. So there is a here. So what we are going to use is, we can call it as PN junction or simply diode. Only diode use madadre agutte. Only observe madadi. So it is forward bias characteristics. Okay. Now the thing is, so there is a regarding semiconductors I want to speak. Let's see what are semiconductors. What are semiconductors and how many types are there? So the semiconductors, first ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 15 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ semiconductors are the substances which are having electrical properties in between that of conductors and insulators. They are neither conductors nor insulators. So they are having the electrical properties in between that of conductors and insulators. In semiconductors, mainly there are two types. So that is there are two types. First one, it is called intrinsic semiconductor. Second one, it is called extrinsic semiconductor. Brief ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. So the pure semiconductors are called intrinsic. The impure semiconductors are called extrinsic semiconductors.
phosphorus. Okay, so now the phenomenon of conversion of pure into impure, it is called as doping. And a substance which is added as impurity is called as dopant. So, what is the meaning of dopant? No, dopant is doping agent. So, a substance which is added as impurity, it is called as doping agent. So, in this, you have to notice again there are two types. So, the two types of dopants or doping agents, what we are having is first one is donor impurity. Donor impurity. And the second one, acceptor impurity. Acceptor impurity. Okay. So what is donor impurity? An impurity which is in a position to donate the electron. To donate electron is called. So that is which is in a position to donate the electron. It is called as donor impurity. So the best example for donor impurity is to take arsenic or phosphorus. So there is here they are also called as pentavalent impurities. Pentavalent impurities. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಣ. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ fifth group elements ಬರುತ್ತೆ. Fifth group elements ಅಲ್ಲಿ almost ಯಾವ ತಗೊಂಡ್ರೆ examples okay. Acceptor impurity. An impurity which is in a position to accept the electron, it is called as acceptor impurity. So it has to accept electron. And the example is indium, boron, aluminum, like this. Okay. So here arsenic, phosphorus, antimony, etc. These are the examples. So what you have to notice that, so the impurities, they must have same size as that of the pure atoms. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಧ್ಯೆ ಸೇರಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು you have seen the ರಾಗಿ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ರಾಗಿ ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ಗೆ ರಾಗಿ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಆಡ್ ರೈಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಆಡ್ ಆಪಲ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೈಜ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ semiconductors. They are all in a solid state. That's why it is properly called as solid state electronics. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ solid state electronics ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, in extensive semiconductor, they are also called as impure semiconductors. In extensive, there are mainly two types. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇದೆ. So there is first one, it is called as N-type semiconductor. So second one, it is called P-type semiconductor. So here, in N-type, electrons are majority charge carriers. Whereas, so is here, and the electrons, they are represented by the symbol plus dot. Easy example, right? Next, formation P-type, so holes, they are majority charge carriers. Holes are represented by symbol minus circle. Is right for this. This is important. This foundation is the chapter easy. Okay, so semiconductors are the substances which are having electrical properties in between that of conductors and insulators. Mainly there are two types of semiconductors. First one, it is called intrinsic semiconductor. Second one, extrinsic semiconductor. So there is the phenomenon of conversion of intrinsic semiconductor into extrinsic semiconductor is called as doping. And a substance which is added as impurity is called as a dopant or doping agent. In this, there are two types. So donor impurity, an impurity which is in a position to donate the electron is called as donor impurity. Example, arsenic, phosphorus, antimony are all fifth group. Acceptor impurity, an impurity which is in a position to accept the electron is called as acceptor impurity. Example, indium, boron, aluminum. ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, donor impurity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಲೋನ್ ಕೊಡುವಂತ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂತಿದೆ, ಅಮೆರಿಕ.
ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ದುಡ್ಡಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರ ದುಡ್ಡು, ಆಂಟಿ ಮನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೋನಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ದುಡ್ಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಸೊ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆಂಟಿ ಮನಿ. Accepted impurity, so there is, in case of accepted impurity, so ಈಗ ಸಾಲ ತಗೊಂಬಂತದ್ದು, ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಬರ್ 1 ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೋರಾ ನಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಸಾಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ 3 ನಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಯಂ, ಬೋರಾ, ಅಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ there are 2 types, N type and P type. So this N type ಅಲ್ಲಿ electrons are majority and holes are minority. Whereas in P type, holes are minority and holes are majority and electrons are minority. And here majority are represented by symbol minus circle. ಇದು whole representation. ಈಗ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. So actually very interesting thing ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಡಯೋಡ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು. ಆಯ್ತು, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಗುಡ್. ಎಸ್ ಪವನ, ಅಭಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್, ಗುಡ್. ಮೃದುಲ, ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಭೂಮಿಕಾ, ಫೈನ್. ಛಾಯಾ ಇದೆಯಾನಮ್ಮ? ಛಾಯಾಶ್ರೀ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 11:30 ಬದಲು 12 o'clock ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ 12 to 1:30 ಯಾರಿಗಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, 12 to 1:30. ಓಮನ, ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಯಾವ್ದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಛಾಯಾಶ್ರೀ? ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಗುಡ್, ಫೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದಲೂ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 12 to 1:30 ತಗೊಂಡು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಿಷ್ಟು ನೀವು ಊಟದ ಜೊತೆ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೋಡಿ, 1 ನಿಮಿಷ, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೊ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಚ್ಚೂರು ಇದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್. ಸೊ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿದೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಬೇಗ ಬರೋಣ, 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಪೊಸೆಸ್ 8 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತರ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. But it is having a tendency to possess 8 valence electrons. Therefore, it shares 4 other electrons from the neighbor germanium atoms and forms a bond called covalent bond. This is a covalent bond at the head. So therefore, these are called covalent bond. At very low temperature, free electrons are not available for conduction. Therefore, at very low temperature, to try to answer this question, at very low temperature, so semiconductor acts as A. So it acts as perfect insulator, perfect conductor, yellow perfect, or perfect semiconductor, none of this. You answer this. Okay. You please remember, ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. So at very low temperature, it acts as insulator and also it acts as perfect semiconductor. So the right option is D. Both A and C are correct. ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
Okay, as the temperature increases, ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೇನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೇನೋ ಓದಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ 3D ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 2D ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಈಗ as the temperature increases, what happens, you know, the electrons come out. ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅವಾಗ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮೂವ್. ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಕನ್. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಚೆಗೆ ಬಂತಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್. ಈ ವೇಕೆನ್ಸಿನ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Otherwise, you will not enjoy this one. So imagine that here there is a big palace. ಒಂದು ಬಿಗ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ತರ ರೂಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ರೂಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೂಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ರೂಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಮ್ಮಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಥವಾ ಮಮ್ಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಮ್ಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮಮ್ಮಿ ಶಿ ಕ್ವಾರಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂಡ್ ಶಿ ಕಮ್ ಔಟ್, ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಫ್ರೀ, ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಚೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಳ್ಕೋತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೋತು. ಆ ಖಾಲಿ ಇರೋ ರೂಮ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, whenever this room is empty, then some other mummy electron may travel from here to here, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಬುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಇದು ಖಾಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇದು ಖಾಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ತರ ಈ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದಿದ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಸ್ ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ the whole movement is opposite to the electron. So hole is nothing but effective positive charge carrier. ಅದನ್ನ effective positive charge carrier ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಸೊ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಚೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಚೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಈಗ ಇದು ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಚೆಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, ದಿಸ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್. ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಇದಾದಾಗ ಈ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಅವಾಗ ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೋಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೋಲ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮೈನಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ so that is in case of semiconductor, please answer this question. So the question is very interesting. In case of semiconductor, so the conductivity is because of A, only electrons, only holes, both, none of this. Come on, answer this question. In case of semiconductors, the conductivity well, very good. You are saying the right answer. It is both. Correct. Both is the right answer. ಎರಡು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
Very good, very good. I'm very happy. Well, so now the thing is, so there is a both are correct. It is because of electrons and holes. As a result, the conductivity increases to a greater extent, and it is only because of temperature variation. Temperature variation in the outside, right? It happens only in pure semiconductor. But now use one of the conductors, so pure semiconductor. Now use one of them. So there is what we are going to use. It is N type and P type. That is extrinsic semiconductor. ಈಗ extrinsic semiconductor formation ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Okay. So that is in case of pure semiconductor, and now come on, you answer this question at room temperature or at a very high temperature. The pure semiconductor, it acts as A, conductor, B, semiconductor, C, superconductor. So there is a D, none of this. Come on. At room temperature, the semiconductor acts as conductor, semiconductor, superconductor, none of this. Answer ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಗ ಬೇಗ. Room temperature. No doubt, at room temperature, the bonds are broken. Very good. It acts as conductor. It acts as conductor. Room temperature is semiconductor acts as conductor. At very low temperature, it acts as insulator. Very low temperature, bonds break agiralla. Adike it acts as insulator. But at room temperature or at a higher temperature, the bonds are broken. And the conductivity is because of electrons and holes. And so it acts as conductor. Conductor ತರ act ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, this idea. And the conductivity is because of electrons and holes. And please remember, since they are moving the opposite direction, the current increases. Current ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So ಬರೀ electron movement ಆದರೆ 1 ampere. So ಜೊತೆಲಿ ಸೊ ಹೋಲು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ 0 ಆಂಪಿಯರ್. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ ಕೈ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಹೀಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್. ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Okay. Now you come to the next concept. Here, next concept is what? Imagine that here there is germanium, and what we are having, it is like ether. Not ether. This is pure germanium crystal. So there are certain impurities. Here, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು 3-dimensional ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So there are some impurities which are having 5 valence electrons. These are called pentavalent impurities. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ pentavalent ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Pentavalent impurities. So the best example for pentavalent impurity, it is we can take so there is a phosphorus. It is having 5 valence electrons. Phosphorus, 5 valence electrons. However, very simple. You have to notice that. So there is it is having 5 valence electrons. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಇದಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ, ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಈ ತರ ಇದೆ. Okay. Whenever phosphorus is added to the germanium crystal, it replaces, ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ಬೇಕು, it replaces one of the germanium atom by phosphorus. ನೋಡಿ ಆಟಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಟಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. But the 4 electrons they involve in the bond, and the 5th one it is available for conduction. Therefore, at room temperature, now you answer this. This is available for conduction. So therefore, at room temperature, or at very low temperature, even very low temperature at very low temperature. So this is extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor acts as ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. It acts as conductor, it acts as superconductor, or it acts as semiconductor. So D, both A and D, A and C. Come on, answer this question. At a very low temperature, extensive semiconductor acts as conductor, superconductor, semiconductor, both A and C. Very good. D, it is the right option. Correct. Today questions change ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Very good. Bhumika, Shreyas, I am very happy. So be good. D.
ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಟ್ ವೆರಿ ಲೋ, ಈವನ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ the pure semiconductor acts as insulator. Only at very low temperature the pure semiconductor acts as insulator. In all the other conditions the semiconductor acts as conductor. Again, it acts as conductor and as well as semiconductor. The right option is both A and C. A and C. Okay, now the next thing is iga mundukke hogoಣ. That is at very low temperature this is available for conduction. Nodi idu crystal ella kade suttaಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, so that's why it is acts as conductor. ಈಗ next representation of electron. Electron na represent ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, and you please remember for the formation of, so n type semiconductor we are going to add pentavalent impurity. Pentavalent impurity na add ಮಾಡ್ತೀವಿ. Example phosphorus. Use example ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, penta phosphorus. Okay, now sir there is a simple question. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 questions ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ questions ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. This electron, ಒಂದು extra electron ಇದೆ, it is available for conduction. Suppose if the bonds broken and the free electrons are come out, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 + 1 5. ಸೊ ನೀವು 100 atoms ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 500 electrons ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 ಇದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 5. ಹಾಗಾದ್ರೆ 100 atoms ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 500 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 400 ಹೋಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. And you know that electrons are major in number, that's why this type of semiconductor is called n type semiconductor. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ n type semiconductor ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now come on to answer this question. In n type semiconductor what is the charge state of, what is the charge state of, ಬರೀತೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, what is the charge state of n type semiconductor? Options are like this. A, it is a positive, negative, neutral, none of this. Come answer this. Very good, says Kushal. Good, Mridula. B. Okay, ನೋಡಿ ಮೃದುಲಾ she is saying that B. ಬೇರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್. ಚಂದನ ಆರ್ ಬಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಈಗ 2 ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು, ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ, ಸೊ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎ ಬಿ ಅದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವೆದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಂಗ್ ಆಟಮ್. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಆಟಮ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೇ ಎಸ್ ಆಟಮ್. ಗುಡ್ ಗುಡ್, ಚಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ, 2 ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಗುಡ್. ಸೊ ಈಗ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಅಂತ, ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್? ಕಮ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್? ಫಾಸ್ಫರಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಾಯಶ್ರೀ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಮುಂಚೆ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ತಗೊಂಬಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಸರಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ಆಟಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಂಟೈರ್ ಆಟಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಪೀಕ್ ಲೌಡರ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲ,
ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಂಟೈರ್ ಆಟಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಂಟೈರ್ ಆಟಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಿಯರ್ಲಿ 500 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತು. ಹಾಗೆ 4 ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಟಮ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಫ್ರೀ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್. Since you have added neutral to the neutral, the charge state of crystal is neutral one. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಸಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೃದುಲಾ. Have you followed this? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೃದುಲಾ ಅಂಡ್ another girl. Okay. So there is I think you have followed. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ತಗೊಂಡು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಕಮಾನ್, ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್? ನೆಗೆಟಿವ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಪಾಸಿಟಿವ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವೇಲೆನ್ಸಿ 4 ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪಾಸಿಟಿವ್. ಭೂಮಿಕಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಭಿ ಗುಡ್. ಚಂದನ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚಂದನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಬರೀತಿರೋದನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ರೈಟ್ ನಾವು ಬೇಕಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲಿಟ್ರೇಟ್. ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ನ ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ. ಎವ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸರಿ, ಓಕೆ ಚಂದನ ಗುಡ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್. ಈಗ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅಗೇನ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೈ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇದೆ. 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ which are called trivalent impurities. ಅದನ್ನ trivalent impurities ಅಂತ ಹೇಳಿ. The best example for trivalent impurity is trivalent impurity. It is that is, you take boron. ನೋಡಿ, ಈಗ 3 valence electrons. Come on, ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಪಟಾಪಟ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. Can you tell me ಇದ್ರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ? This is positive, ನೆಗೆಟಿವ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೋರಾನ್ ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಭೂಮಿಕಾ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಈಗ ಬೋರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಬೋರಾನ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋರಾನ್ ಈಗ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಬೋರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ಟಾಗ ಇದರ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ 4th ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ. ಇದು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತದೆ.
then you have to notice that this vacancy, it is called as hole. This is a hole in the head. So of course, this hole, it can wander anywhere. So you wander, a hole elli ಬೇಕಾದ್ರೂ move ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ positive charge carrier. Well, and this is available for conduction. Okay. Now, sir, if the bonds are broken, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ideas use ಮಾಡೋಣ. Bonds are broken, then what happens? Free electrons come out. ನೋಡಿ electron ಆಚೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ electron ಆಚೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ electron ಆಚೆ ಬಂತು. And you have to notice that there are 3 electrons. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, holes create ಆಗ್ತದೆ. And there are 4 holes. Therefore 3 electrons are there and 4 holes are there. So suppose if you add 100 atoms, then there are 300 electrons and 400 holes. Can you tell me which are major in number? ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Which are major in number? Whether electrons or holes? First letter type ಮಾಡಿ. So no doubt holes, they are in a very good bhumika. Holes are in the major number. Therefore, so holes are having positive charge. Therefore, this type of conductor, it is called P-type semiconductor. P-type semiconductor of the head. Now, once again, so there is a 300 electrons, is there 400 holes ಇದೆ. So ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋದು, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ now the question is very simple. What is the charge state of P-type semiconductor? P-type semiconductor charge state ಏನು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. It is neutral, positive, negative, none of this. Come on, one second. What is the charge state of P-type? Very good, very good. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೊದಲ ಛಾಯ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಚಂದನ, ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ತಗೊಂಡಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬರಲಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್. ಹೋಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೀತೇನೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇಗ ಬರೆಯ ಅಡ್ಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ಈ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 4 electrons are like ಈ ತರ 4 electrons. ಇದು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಬೋರಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 4th ಪ್ಲೇಸ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಟೋಟಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದು, ನೋ ಡೌಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಲ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಹೋಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಉಳ್ಕೋತಾ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore in case of semiconductors, the hole is represented by symbol minus circle. ನೋಡಿ ಟೋಟಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಇಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ತಗೊಂಡು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಇದು ಅಗೇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಏನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೇಕೆನ್ಸಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲಿ ಇದು ಹೋಲ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೋಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಅವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ. Therefore, in case of semiconductors, electrons are represented by symbol plus dot and holes are represented by symbol minus circle. Even ಇದರ NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಒಂದು ಡಾಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾವು ಬುಕ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಟಮ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸೊ ಕಿರೀಟ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಿರೀಟನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದ್ರದ್ದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. Okay, I hope you have enjoyed. Now it is the right time to write the differences between N type and P type. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬೈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬೈಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ N type ಮತ್ತೆ P type. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So in N type, electrons are majority charge carriers. And here holes are majority charge carriers. So holes are minority charge carriers. Here electrons are minority charge carriers. Like that. So third one hold on. Sorry, so here electrons are majority, holes are majority. Holes are minority, electrons are minority. Ulta agutta. For the formation of N type, so pentavalent impurity is added. Well, for the formation of, so this one trivalent impurity is added, or any third group element, ili fifth group element. Fourth one, the majority charge carriers are represented by the symbol ivattana helide plus dot. Dayavitu artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. In P type, they are represented by symbol minus circle. Holes are represented by minus circle. Okay, I hope you are able to understand all these things. Istu artha agidre see you ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. Completely understood the type ಮಾಡಿ. So ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. Fine, good. Look here. ಇವತ್ತೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟು 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Look here. ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಡಯೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದೆ. This is a representation of ordinary diode. So there is a diode, transistor. Transistor ನಿಮಗೆ out of syllabus ಇದೆ ನೋಡೋಣ. So the thing is, ಈಗ diode ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. So a combination of P type semiconductor and N type semiconductor, it is called as PN junction. ಇದನ್ನ PN junction ಅಂತ. A combination of P type semiconductor and N type semiconductor, it is called as diode ಅಂತ ಹೇಳಿ. So you know in P type, which are majority charge carriers are holes. ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀತೇನೆ. ಯಾವ ತರ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ಸಿಂಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್ ಲೈಕ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಕೈ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬರಿ ಬರಿ. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, 2 things, ಎರಡು ಬರೆಯೋದು. ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಬರೆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡಷ್ಟೇ ಅನುಭವ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So we are having like this. What happens, you know? So whenever, so these two are fused. Today, hole it provides a space for electron. Electron is space ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವಾಗ this becomes positive charged immobile ion and this is called negatively charged immobile ion. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, immobile ion. immobile ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೇರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫರ್ದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ ಹೋಲ್ ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವಾಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ
So ನಿಮಗೆ seat in ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is depletion region? Why it is called like so ಅಂತ. So depletion region is called like so because ಅದು ಖಾಲಿಯಾಗಿರೋ ಜಾಗ ಅದು. There are no charge carriers. Since there are no charge carriers, so it is called depletion region. Now there is a simple question. Which are the charge carriers in semiconductors? On the options ಕೊಡ್ತೇನೆ. Which are the charge carriers in semiconductors? A, electrons. B, only holes. Only electrons, only holes. Both, none of this. Come on, you answer this question. Which are the charge carriers in semiconductors? Very good. Oh, Mana, right. Very good, very good. Good. So both are correct. You do correct. Right? I'm very happy. Both are actually charge carriers. Okay. So there is here what happens, you know, there are no charge carriers. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳೋದು ಸರ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಸರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್. ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದು, ಆದ್ರೆ ಇಮ್ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಹೋಲ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಮ್ಮಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್. If it is connected to positive end of battery and this is connected to the negative end of the battery, then it is said to be connected in forward bias. This is a forward bias on the head. Let's see what happens during forward bias. If a P-type semiconductor is connected to the positive of battery and the N-type semiconductor is connected to the negative terminal of the battery, then it is said to be connected in forward bias. Forward bias on the head. Okay. Now let's see how is the action of this one. ನಾನು ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಲೇಯರ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕೈ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. Then what happens, you know, ಇಲ್ಲಿ minus ಆಗ್ತದೆ. So there is, whenever you are applying, ಈಗ so still the thing is, let this is P type, ಇದು N type. A combination of P type semiconductor and N type semiconductor is called PN junction, R diode, R crystal diode, R semiconductor diode, and the symbolic representation is like this. ಇದು ಒಂದೇ ಒಳಗಡೆ ಆಗೋ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಈಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಿ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, then it is said to be connected in forward bias. So during forward bias, what happens, you know, the electrons, so there is they get attracted towards here. Electrons ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, electrons attract ಆಗುತ್ತೆ. And one more thing, so the holes they get attracted like this, not negative ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. But please remember, in N region, holes are minority charge carriers, and here electrons are minority charge carriers in P type. ಹಾಗಾದ್ರೆ electrons ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, holes ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then what happens, you know, so the phenomenon it is called as minority charge carrier injection. Minority charge carrier injection. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಬ್ಬುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ, ದಬ್ಬುಟ್ಟು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೇರಿಸಿದೆ, ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.7 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 0.1 ವೋಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 0.6 ಆಯ್ತು.
ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಬನ್ನಿ. ಇದು 0.7 ವೋಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. Then the barrier becomes 0 and this potential it is called as, so there is a cut-in potential or cut-in voltage ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, or it is also called as cut-in voltage ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So there is in this voltage the width of the depletion layer becomes 0. ಯಾವಾಗ width of the depletion layer becomes 0, then so the conductivity increases. That's why if you plot a graph, ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದ I versus V ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ you are going to get the graph like this. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This voltage, sorry, not breakdown. So this is called as a cut off voltage. Cut off voltage ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Breakdown reverse bias ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ in this case what happens to ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಲ್ಸ್ ನ ತಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ತಳ್ತಾ ಇದೆ. The width of the depletion layer decreases. Width of the depletion layer ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕೆ ಬರದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎರಡನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, width of the depletion layer ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 0.7 volts, ಇದು 0.7 volts ಆದಾಗ potential difference of the width of the depletion layer becomes 0. This particular voltage it is called as cut-in voltage. ಇದನ್ನ cut-in voltage ಅಂತ ಹೇಳಿ, or there is another name threshold voltage ಅಂತ ಹೇಳಿ. Threshold voltage or cut-in voltage. After this the conductivity increases. Conductivity ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. This is regarding forward bias. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ forward bias ಅಂತ ಹೇಳಿ. During forward bias the width of the depletion layer is decreased. As a result, come on, what happens to the resistance? Resistance ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Increases, decreases, remains same, none of this. Come on. During forward bias the resistance of the diode increases, decreases, remains same, none of this. Okay, fine. Decreases, very good, Kushal, correct. No ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, width of the depletion layer ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That's why the resistance is decreased. Resistance ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ conductivity increases. So conductivity increases in terms of milliampere. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ವಾಲ್ ಇದ್ದಾಗೆ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ವಾಲ್ ನ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೈನಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗದ್ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರೋನಾ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ therefore the resistance decreases. resistance ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಡಿಯಾ ಆಯ್ತಾ? ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬೈಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ resistance decreases and conductivity. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದಬ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಬ್ಬುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ NCERT ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋತದೆ, ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ CU ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. Okay, fine. Okay, now let's go for the next one. In the reverse bias, reverse bias. Just a minute. So there is, if P-type semiconductor is connected to the negative of battery and the N-type semiconductor reverse bias ಅಲ್ವಾ ಈಗ? ಓಕೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ಇದು P ಟೈಪ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಇದೆ.
ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ. ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ IV ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. You have to notice that always ammeter is connected in series, whereas voltmeter is connected in parallel. Ammeter is always connected in series, voltmeter is always connected in parallel with the component. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇದು. ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, during reverse bias, what happens now? So the position of the battery, it is pulls the holes. ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ ಕೈ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಹೋಲ್ಸ್ ನ ಇದು ಎಳಿತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅವಾಗ ಈ ಹೋಲ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಹೋಲ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ನೋ ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಲ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ N is connected to positive and P is connected to negative. ಅವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಆಚೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಅವಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್. ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So therefore, during reverse bias, the width of the depletion layer increases. ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಳಿತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಳಿತಾ. ಸೊ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ ಕೈ ನೋಡಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಸ್ವೀಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಟು ದ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಟು ದ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಯಾವಾಗ ನನ್ ಕೈ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿ, ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಸ್ ನ ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೋಲ್ಸ್ ನ ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಳಿಯುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ, ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಮಾನ್, ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲ್ ಮಿ, so there is a whether resistance, what happens to resistance? Ille kodutte, increases, decreases, remains same, none of this. Come on, answer this question. Ee question ge answer ಮಾಡಿ. Very good. Resistance increases. Mutula, correct. Kushal, very good. Increases. Bhumika, Kushal, good. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಳಿತಾ ಇದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್. ಇದು ಹೋಲ್ಸ್ ನ ಎಳೆಯುತ್ತೆ, ದೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ವೈ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. In P type, electrons are minority charge carriers, whereas in N type, holes are minority charge carriers. ನಾನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ these electrons they get attracted by position of battery.
and the holes, they get attracted by negative of battery. And as a result, there is a very small current because of minority charge carriers. Therefore, in case of reverse bias, so the current, it is due to minority charge carriers, and it is in terms of microampere. And it is in terms of microampere. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ micrometer ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ milliammeter ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Can you tell me milli ಮತ್ತೆ micro, which is lesser? Which is lesser, whether milli or micro? Idu A, idu B. Option type ಮಾಡಿ. Which is lesser, whether milliampere is lesser or microampere is lesser? Milliampere or micro? Very good, microampere. ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ, ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋಆಂಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಬರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಬರ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್. ಈಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವರ್ಸಸ್ ವಿ, ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಐ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ವಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಐ, ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ವಿ ಮೈನಸ್ ಐ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಅಂತ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಕರೆಂಟ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. So breakdown voltage ಅಂದ್ರೆ a particular reverse bias voltage at which the current increases suddenly is called as a breakdown voltage. ಈಗ breakdown voltage ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ. In p type, electrons are minority charge carriers, and in n type, holes are minority charge carriers. So these electrons, they get attracted, so there is with very high kinetic energy, because il potential ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀರಾ. It is in terms of ನೋಡಿ, so 5 volts, 10 volts, 15 volts ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ, 15 volts. Then here very high electric field is created. So it is in the order of 10 to the power of 6 volt per meter. You may not believe 10 to the power of 6 volt per meter ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ so there is a lightning ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಹೈ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 10 to the power of 6 volt per meter, it is a unit of electric field. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್, ಇದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of 6 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, 10 lakhs ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 10 lakhs volt per meter. So because of that one, what happens, the electrons, so there is they get maximum kinetic energy, very high kinetic energy. The covalent bonds are broken, and as a result, the current increases suddenly, and this breakdown is also called as avalanche breakdown. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ avalanche breakdown ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, and the corresponding voltage, it is called as a breakdown voltage. Therefore, once if it reaches the breakdown voltage, we cannot operate. So this is a diode, ordinary diode na ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. So that is a limitation of ordinary diode. And the next another diode comes. This diode, it is popularly called as Zener diode. So Zener diode, it is used for voltage regulation. Voltage regulation ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, fine. I hope you are able to understand what is. So breakdown voltage ಅಂದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕು, a particular reverse bias voltage at which the current increases suddenly. A particular reverse bias voltage at which the current increases suddenly is called as breakdown voltage. Okay, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಇವೆರಡು ಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ. You try to answer this question. The question is very simple. So ಈಗ ಎ ಬಿ ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. Come on. In which bias the current is very less? ಎ ಬಿ ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ನನಗೆ. In which bias current is very less? Very good. B option is correct. Good, good. Very good, very good. Next. Excellent. Super. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Very good. Good. Next, another question is that, can you tell me in which bias the current is due to majority charge carriers? After cut-in voltage, okay. Which bias the current is due to majority charge carriers? Very good, very good. It is in the forward bias. Forward bias, the current is due to majority charge carriers. Very good, very good. Excellent. Yeah, super.
Now can you tell me in which bias the current is due to minority charge carriers? The current is due to minority charge carriers. Very good. In reverse bias, the current is due to minority charge carriers. Very good. Very good. Okay. Now can you tell me cut-in voltage is the term cut-in voltage is used in forward bias, reverse bias, C, unbiased, D, none of this. Come on. Very good. So cut-in voltage, Kushal, right? It is used in forward bias. ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಆದಾಗ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಟ್-ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಬಯಾಸ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್? ಯಾವ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್, so the very good Chandana, good Kushal, so that value it is actually used. So ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಈಗ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾನೇನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈಗ 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಮಾನ್, ಬೇಗ ಬೇಗ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್.